పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने. स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. स्वच्छ भारत मనందరి బాధ్యత. మనందరి బాధ్యత. स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने. अंधेरा चीर के सूरज निकला एक नया सा सवेरा. मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा. धड़क धड़क कर हर दिल बोले. Respected CDM sir, ADM sir, LF sir, all the supervisors, all the trade organizations and associations, my dear staff, a very good morning to all of you. సో స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఎన్ని రోజులు చేసాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి స్వచ్ఛతా పక్వాడా అనే ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది అక్టోబర్ 1వ తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ 15 వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ స్వచ్ఛతా పక్వాడా ప్రోగ్రామ్ అంటే మన వర్క్ ప్లేస్ అన్నింటినీ మనం నీట్ గా పెట్టుకోవాలి. సో ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా మీరు 5S అన్నది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో దాని గురించి ఈ స్వచ్ఛ పక్వాడా. ఈ స్వచ్ఛ పక్వాడాలో భాగంగా మొదటి రోజు మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే స్వచ్ఛ పక్వాడా ప్లెడ్జ్. సో ఈ సందర్భంగా మన గౌరవ కేఎం సార్ గారిని ఈ స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ పక్వాడా ప్లెడ్జ్ ని జరిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Please repeat after me. It is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge committed towards cleanliness and devote time for this. 100 hours per year, that is 2 hours per week, to voluntary work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest cleanliness with myself, my family, my locality and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens do not indulge in littering, nor they do allow it to happen. I will propagate the message of Swachh Bharat in villages, towns and cities. I will 100 other persons which endeavor to make them devote for cleanliness. I am confident that every step I will help making my country clean. Thank you, sir. Thank you so much.
సో అందరూ కూడా ఈ స్వచ్ఛ పక్వాడాలో భాగంగా మీ వర్క్ ప్లేస్ అంతా మన సెట్ సర్వీసెస్ అన్ని నీట్గా ఉంచాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. 1.5. अंधेरा चीर के सूरज निकला, एक नया नया सा सवेरा। मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा। धड़क धड़क कर हर दिल बोले मेरा बदले देश ये चाहत थी। धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदली पुरानी आदत थी। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। हमने जब से संकल्प लिया, हर कदम कठोर जतन किया, स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे साकार मुश्किल सपन किया। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। स्वच्छता फैलाई हर गली हर जगह लगे सुंदर, गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी जिंदगी में रखिए बंदगी की। गंदगी दिखेगी जहाँ भी अब तुझको उठाएगा तू कदम और करेगा साफ रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को। मैं डगर बुहारूं पलकों से मेरे द्वार पधारा स्वप्न नया। डगर डगर हर शहर शहर पर स्वच्छ बन चला देश मेरा। स्वच्छता से हमको स्वास्थ्य मिले, स्वच्छता ही लाए समृद्धि। ओह स्वच्छता सशक्त करे बने देश ये आत्मनिर्भर भी। चलो शपथ दोहराएं हम सारे हम सारे हम सारे, गली मोहल्ला सड़क कॉलोनी हमें इसी डगर पर बढ़ना रे। शहर शहर पर हम बढ़ना रे, बढ़ना रे हम बढ़ना रे। नया जोश नई हिम्मत लेके हर स्वच्छ शिखर हमें चढ़ना रे, हर मंजिल हमको पाना रे। जोश लिए हमें बढ़ना रे। Hi, so diesel electric loco shed Gutti. So not only maintaining electric locomotives and diesel locomotives, what are the scrap generated by the locomotives is converted into different types of sculptures. So ee roju avanni meeku చూపించబోతున్నాను. ఈ స్క్రాప్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కల్ప్చర్స్ చేసే
కల్చర్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది కదండి. సో లోకోమోటివ్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ ప్రొసీజర్ లేదంటే ఈ ప్రాక్టీసెస్ అన్నది ఇక్కడ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ లోకో షెడ్ గుత్తిలో ఉన్న ఈ కళాఖండాలని ఈరోజు మీరు వీక్షించబోతున్నారు. हर गली हर जगह लगे सुंदर, गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी जिंदगी में रखिए बंदगी की गंदगी दिखेगी जहाँ भी अब तुझको उठाएगा तू कदम और करेगा साफ रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को। जब से संकल्प लिया, हर कदम कठोर जतन किया, स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे, साकार मुश्किल सपन किया। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। स्वच्छता फैलाए हर गली हर जगह लगे सुंदर, गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी जिंदगी में रखिए बंदगी की गंदगी दिखेगी जहाँ भी अब तुझको उठाएगा तू कदम और करेगा साफ रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को। जब से संकल्प लिया, हर कदम कठोर जतन किया, स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे, साकार मुश्किल सपन किया। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। स्वच्छता फैलाए हर गली हर जगह लगे सुंदर, गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी जिंदगी में रखिए बंदगी की गंदगी दिखेगी जहाँ भी अब तुझको उठाएगा तू कदम और करेगा साफ रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को।
हर कदम कठोर जतन किया, स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे, साकार मुश्किल सपन किया। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। सफाई और स्वच्छता फैलाई, हर गली हर जगह लगे सुंदर, गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी जिंदगी में रखिए बंदगी की गंदगी दिखेगी जहाँ भी अब तुझको उठाएगा तू कदम और करेगा साफ रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को। సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ సమావేశం ఎందుకు ఏర్పాటు చేసామంటే, మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు కలలు కన్నటువంటి భారతదేశాన్ని నిర్మించే క్రమంలో శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మొదటిసారి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన పిలిపే స్వచ్ఛ భారత్ అండి. సో ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అంటే ఏం లేదండి, మన పరిసరాలన్నీ నీట్గా ఉంచుకుంటేనే భారతదేశం మొత్తం నీట్గా అవుతుంది. భారతదేశం మొత్తం నీట్ కావాలంటే ఫస్ట్ మన ఇల్లు నీట్ గా పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇలాంటి ఒక మహోన్నతమైన కార్యక్రమాన్ని మొదటిసారి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన తర్వాత గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. మూడోసారి ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన తర్వాత శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మన్ కీ బాత్ లో మాట్లాడుతూ ఇచ్చిన పిలిపే ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్, అంటే మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మన తల్లి పేరు మీదుగా ఒక మొక్కను నాటి మన తల్లిని మనం ఏ విధంగా అయితే ప్రేమిస్తున్నామో అలాగే ఆ మొక్కను ప్రేమించి పెద్ద చేయాలని చెప్పి మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు పిలుపునివ్వడం జరిగిందనమాట. సో మనందరం కూడా అనుకుంటా ఉంటాం, మన పిల్లలకి ఆస్తులు ఇవ్వాలి, బిల్డింగ్లు ఇవ్వాలి, కార్లు ఇవ్వాలి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటాం. కానీ నిజాయితీగా చెప్పాలంటే మన పిల్లలకి భావితరాల వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాల్సింది స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు, స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి, స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆహారం, స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని భావి తరాలకి అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈ స్వచ్ఛ భారత్ క్యాంపెయిన్ అన్నది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం స్వచ్ఛతా హీ సేవ క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈ సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ 15 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేయటం జరుగుతుంది. సో మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ మన షెడ్లోని ఎంతమంది నీట్గా టాయిలెట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది క్యాంటీన్ పరిసరాలను యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది మన వర్క్ ప్లేస్ని నీట్గా పెట్టుకుంటున్నాం. సో మార్నింగ్ మీరు వర్క్ చేసి వెళ్ళిపోతారు ఒక లోకల్లో, మధ్యాహ్నం అదే ప్లేస్లో మీ కో వర్కర్ వచ్చి వర్క్ చేయాలి. సో ఎంతమంది మీరు మీ వర్క్ చేసిన ప్లేస్ని నీట్గా పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు అన్నది మనంతటా మనమే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఇప్పటి నుంచే ఈ మార్పుకు నాంది పలకాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు మన గౌరవ శ్రీనివాస్ సార్ గారిని ఈ స్వచ్ఛ భారత్ ప్లెడ్జ్ని జరిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good morning, everyone. Please repeat the Swachhta pledge after me. It is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year. That is 2 hours per week to voluntary work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean or so
because their citizens do not indulge in littering, nor they allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat in villages, towns and cities. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. పరిసరాల పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గిద్దాం. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గిద్దాం. మొక్కలను నాటుదాం. మొక్కలను నాటుదాం. మొక్కలను నాటుదాం. పరిసరాల పరిశుభ్రతను కాపాడుదాం. పరిసరాల పరిశుభ్రతను కాపాడుదాం. పరిసరాల పరిశుభ్రతను కాపాడుదాం. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్ము వేయవద్దు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్ము వేయవద్దు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మలమూత్ర విసర్జన చేయవద్దు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మలమూత్ర విసర్జన చేయవద్దు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మలమూత్ర విసర్జన చేయవద్దు. రైల్వే కాలనీలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. రైల్వే కాలనీలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. రైల్వే కాలనీలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ భారత్, జై భారత్, జై భారత్, జై జై. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. స్వచ్ఛ భారత్. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. మొక్కలు పెంచుదాం. స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ భారత్. మొక్కలు నాటుదాం. మొక్కలు నాటుదాం. మొక్కలు నాటుదాం. మనందరి బాధ్యత. స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత. స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత. మొక్కలు నాటుదాం. మొక్కలు నాటుదాం. మొక్కలు నాటుదాం. మొక్కలు నాటుదాం. మొక్కలు నాటుదాం.
స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత సేవ్ లైఫ్ 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 మొక్కలు పెంచుదాం పర్యావరణాన్ని కాపాడదాం మొక్కలు పెంచుదాం పర్యావరణాన్ని కాపాడదాం సేవ్ ట్రీస్ సేవ్ లైఫ్ సేవ్ ట్రీస్ సేవ్ ట్రీస్ సేవ్ ట్రీస్ స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత స్వచ్ఛ భారత్ మనందరి బాధ్యత స్వచ్ఛ భారత్ మేడం రాని తమ్ముడు అయిపోయిందా నీకు చెప్తాను ఇది వచ్చేలో మీరు కూడా వెళ్తున్నారు family, my locality, my village, city, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens do not indulge in littering, nor they do allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission in villages, towns and cities. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. నేను క్యాంటీన్ కి నా వంతు సాయం కింద 200 టీ గ్లాసులు అనేది స్టీల్ గ్లాసులు నేను ఇస్తానండి ఈ వీక్ లో. సో దయచేసి మీరు ఆ పేపర్ కప్స్ వాటర్ మానేసి స్టీల్ గ్లాసులు తాగుతారండి అనుకుంటున్నానండి. పాజిబిలిటీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. స్వచ్ఛత హీ సేవ క్యాంపెయిన్ 2024 లో భాగంగా ఈరోజు ప్లాస్టిక్ వాడకం మరి దానివల్ల కలిగే దుష్పరిణామాల గురించి మనకి వివరించడానికి ల్యాబ్ నుంచి ప్రతాప్ సార్ గారు వచ్చారు. సో ప్రతాప్ సార్ గారిని ప్లాస్టిక్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు స్వచ్ఛతా హీ సేవ 2024 లో భాగంగా ప్లాస్టిక్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక చిన్న నాకు తెలిసిన కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తాను. మనందరికీ తెలిసిందే డైలీ లైఫ్ లో మనం చూసేవి, మళ్ళీ స్పెషల్ గా కొత్తగా చెప్పడానికంటే ఏదో కొన్ని నాకు తెలిసినంత వరకు లేటెస్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, ప్లాస్టిక్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ ఎటువంటి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చాయి. సో దానికి సంబంధించి నాకు తెలిసిన కొన్ని పాయింట్స్ షేర్ చేస్తానండి. యాక్చువల్ గా అసలు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను 4 పాయింట్లు డిస్కస్ చేద్దామని అనుకున్నాను. అసలు ప్లాస్టిక్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, దాన్ని మనం ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాము, ఎలా వాడుతున్నాము, ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, ఈ 4 పాయింట్లు మెయిన్ గా నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అసలు ప్లాస్టిక్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి అంటే, ఇంతకు ముందు మన డైలీ యూటెన్సిల్స్ కానీ మన రోజు వాడుకునే వస్తువులు కానీ అన్ని కూడా ఎక్కువగా మెటల్స్ తో తయారయ్యేవి. మనం ఇంతకు ముందు టీ తాగడానికి గాజు గ్లాస్ వాడేవాళ్ళం, లేదా స్టీల్ గ్లాస్ వాడేవాళ్ళం. వాటర్ గ్లాస్ కూడా లేదు, స్టీల్ గ్లాస్ వాడేవాళ్ళం. కొంచెం ఉంటే రాగి గ్లాస్ వాడేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఏం వాడుతామండి, అంతా ప్లాస్టిక్ గ్లాస్లే వాడుతాం. కొంతమంది పేపర్ కప్స్ వాడుతున్నారు, రీసైకిల్ అవుతాయి అని, లేదా ఈజీగా డిస్పోజ్ అవుతాయి అని. అంటే అసలు ప్లాస్టిక్ ని తీసుకురావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే హై డ్యూరబిలిటీ. అంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా వాడుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. మనం తాగే వాటర్ బాటిల్ కావచ్చు, తాగే టీ వాటర్ గ్లాస్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ మన ఇంట్లో ఉండే బౌల్స్ కావచ్చు, మన టిఫిన్ బాక్స్ కావచ్చు, క్యారేజ్ బాక్స్ కావచ్చు, మన ఇంట్లో వాడే మగ్ కావచ్చు, బకెట్ కావచ్చు. సో మన ఇంట్లో వాడే ఎన్నో వస్తువులకి ప్లాస్టిక్ అనేది ఒక రూపంలో మనందరికీ అలవాటు అయిపోయింది. సో
దీన్ని అలవాటు చేసుకోవడం మంచిదే, వాడకం మంచిదే. పైగా ప్లాస్టిక్ అనేది మన మెటల్స్ తో కూడా కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ కాస్ట్ వస్తుంది. కానీ దాన్ని మనం ఎలా డిస్పోజ్ చేయడంలోనే ఫెయిల్ అవుతున్నామండి. వాడకంలో మనం ఏం ఫెయిల్ అవ్వట్లేదండి. గవర్నమెంట్ కూడా మనం ప్లాస్టిక్ తీసుకురావడానికి ఏంటంటే, మనకి జనాభా ఎక్కువ ఉన్న దేశం భారతదేశం, అందరికీ తెలిసిందే. సో అన్నిటికీ బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళు, పూర్ పీపుల్ ఉన్నారు. సో అందరికీ అన్ని యూటెన్సిల్స్ అవైలబిలిటీ కోసం అనేది ప్లాస్టిక్ ని ఎక్కువగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. మనమే కాదండి, ప్రపంచంలో అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు. నియర్లీ మనకి ఇయర్లీ అంటే ఒక సంవత్సరానికి 6 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందండి. 6 బిలియన్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ ప్లాస్టిక్ జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్. సో ఇందులో హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ చైనాలో జరుగుతుందండి, తర్వాత యుఎస్, కెనడా. మన ఇండియాలో 1.9% అండి ఇందులో ఉన్నది. సో కంపారిటివ్లీ మిగిలిన కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తే మన దగ్గర ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ తక్కువే, యూసేజ్ తక్కువే వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్. కానీ ఇక్కడ మన ఇండియాలో మెయిన్ గా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంప్రాపర్ డిస్పోజల్. అంటే దాన్ని మనం సరిగ్గా డిస్పోజ్ చేయట్లేదండి. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఎంతకాలం వాడతాం అంటే మహా అయితే 1 ఇయర్ వాడతాం, 2 ఇయర్స్ వాడతాం, అది పగిలిపోతుంది. పగిలిపోయిన వాటర్ మనం ఎంతవరకు ప్రాపర్ గా డిస్పోజ్ చేస్తున్నామండి, అక్కడే మనకు వచ్చిన వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇయర్లీ ఒక ప్లాస్టిక్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అంటే 1 గ్రామ్ ప్లాస్టిక్ కంప్లీట్ గా డిస్పోజ్ అవ్వడానికి 350 to 450 ఇయర్స్ పడుతుందండి. 1 గ్రామ్ ప్లాస్టిక్ అండి, పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ గురించి మాట్లాడలేదండి. 1 గ్రామ్ ప్లాస్టిక్ అనేది మన ఎర్త్ క్రస్ట్, మన భూమిలో అది కంప్లీట్ గా డిస్పోజ్ అవ్వడానికి 350 నుంచి 450 ఇయర్స్ పడుతుందండి. సో జనరల్ గా ఈ స్వచ్ఛతా హీ సేవ ప్రోగ్రామ్ లో మెయిన్ మోటో ఏంటండి, మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వాలి. అంటే మనం పీల్చే గాలి కానీ, తాగే వాటర్ కానీ, మనం నివసించే భూమి కానీ. సో కంప్లీట్ గా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలండి. రీసెంట్ గా ఒక సర్వేలో తెలిసింది ఏంటంటే, మన పిల్లలు తాగే మదర్ నుంచి వచ్చే పాలల్లో కూడా మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఉంటున్నాయండి. సో ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఇంకా మీకు సింపుల్ గా చెప్తారండి. ఇంతకు ముందు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ప్రజెంట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు. మెయిన్ గా ఈ ఇంప్రాపర్ ప్లాస్టిక్ డిస్పోజ్ వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో క్యాన్సర్ డిసీజ్ యొక్క రేషియో బాగా పెరుగుతుందండి. సో మనకు తెలియకుండానే మన బాడీలో మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఎక్కువగా హ్యూమన్ బాడీకి ఇంజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎలా? ఆ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనేది మనం పీల్చే గాలి వల్ల వెళ్తున్నాయండి. నెక్స్ట్ మనం తీసుకునే వాటర్ లో కానీ, లేదా మనం తాగే టీలో కానీ, మనం తాగే కూల్ డ్రింక్స్ లో కానీ, అన్నింటిలో కూడా మన బాడీలోకి మనకు తెలియకుండానే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మన హ్యూమన్ బాడీలోకి వెళ్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ ప్లాస్టిక్ ను డిస్పోజ్ చేయడంలో వచ్చే మెయిన్ డిఫికల్టీ ఏంటంటే, మనం ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ నో, ఒక బాటిల్ నో, లేదా ఏదో ఒక యూటెన్సిల్ నో, మన ఇంట్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఏదో ఒక పార్ట్ నో బయట డిస్పోజ్ చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాం. సో దీనికి గవర్నమెంట్ చాలా పాలసీస్ తీసుకొచ్చాయి. మెయిన్ పాలసీ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ అండ్ రీసైకిల్. అంటే మనం వాడిన వాటిని రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ వేరే ఐటమ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. సో దీనికి మెయిన్ గా మనకు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం అంటే, వేస్టేజ్ ని సాగ్రిగేట్ చేసి కలెక్ట్ చేయడంలో గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడంలో కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. రీసెంట్ గా ఇంతకుముందు మనందరం బయట మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు, కూరగాయలు కొనేటప్పుడు, గ్రాసరీస్ కొనేటప్పుడు కవర్స్ తీసుకోవడం మనకు అలవాటు అయిపోయింది. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్న ఏ గోల్డ్ సెన్సో లేదో ఏదో ప్లాస్టిక్ ఏదో బ్యాగ్ ఏదో పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు మనం పట్టుకెళ్ళలేదు, షాప్ వాడు ఇస్తాలే అన్న మనకంటే, మీరే కదండి నేను పట్టుకెళ్ళలేదు. సో అందరికి మనకు ఒక అలవాటు చేశారు. ఇనీషియల్ గా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కవర్ ఇవ్వడం అనేది అలవాటు చేశారు. కానీ ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది కాదు. ఎవరి బ్యాగ్ వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళం, మనం సరుకులు కొనుక్కునేవాళ్ళం, మన బ్యాగ్ లో వేసుకునేవాళ్ళం, తెచ్చుకునేవాళ్ళం. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా అక్యుములేట్ అవుతుందని డిస్పోజబుల్ బ్యాగ్స్ అయితే అలవాటు చేశారు. సో అది కంప్లీట్ గా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదండి. ఎందుకంటే డిస్పోజబుల్ బ్యాగ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ. దేంతో కంపేర్ చేస్తే మనకిచ్చే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ తో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఈ ప్లాస్టిక్ అవేర్నెస్ అనేది ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల 2019 నుంచి ఈ ప్లాస్టిక్ డెకంపోజిషన్ కి సంబంధించి కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేశారండి. ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే, మనం యూజ్ చేసే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ అంటే ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తే పడేసే, లైక్ మన టీ తాగే కప్ కావచ్చండి, వాటర్ గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ కావచ్చు, మన వెజిటేబుల్స్ కానీ గ్రాసరీస్ తెచ్చే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కావచ్చు. సో వీటి యొక్క థిక్నెస్ అంటే మందం ఉంటుంది కదా, అది చాలా తక్కువ చేసేస్తున్నారు. ఎందుకంటే తక్కువ చేస్తున్నారంటే, అది మందం ఎంత తక్కువ అయితే ఎక్కువ కవర్ లో ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ గ్లాస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు. సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఈ లెస్ అంటే తక్కువ మందం ఉన్న కవర్ ని రీసైకిల్ చేయలేమండి.
సో రీసైకిల్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఏమవుతాం, మనం ఏదో డస్ట్బిన్ లోనో లేదా నార్మల్ గా ఉండే సాయిల్ లోనో లేదా ఎక్కువగా ఈ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఎక్కువగా డ్రైన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయండి మనకి తెలియకోకుండా. ఎందుకని చెప్తున్నాయంటే ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది, వెయిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. మనకు వచ్చే గాలి వల్లనో వర్షం వచ్చినప్పుడు పారే వాటర్ వల్లనో సో ఫైనల్ గా ఇవన్నీ డ్రైనేజెస్ లో చేరుతున్నాయి. సో ఈ డ్రైనేజెస్ చేరడం వల్ల డ్రైన్స్ బ్లాక్ అవుతుంది, దానివల్ల డ్రైన్ లో వెళ్ళాల్సిన నీళ్లు ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి. అది ఒక రీజన్. నెక్స్ట్ ఈ డ్రైన్స్ నుంచి కాలువలు, అక్కడ నుంచి నదిలో, ఫైనల్ గా సముద్రాల్లోకి చేరుతున్నాయి. సో యాజ్ పర్ రీసెంట్ సర్వే జనవరి 2024 లో జరిగిన దాని ప్రకారం మనకు ప్రొడక్షన్ అయిన ప్లాస్టిక్ లో 85% అనేది వాషర్స్ లో చేరుతున్నాయి. 85% అంటే 100కి 85% డైరెక్ట్ మెరైన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి, సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. కానీ మనం ప్రొడక్షన్ చేసే 100% ప్లాస్టిక్స్ లో 92% ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని రీసైకిల్ చేయొచ్చు. అంటే దాన్ని మరలా వేరే రూపంలో వాడుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఆ వేస్ట్ ని యూజ్ చేసి మళ్ళీ వేరే వస్తువులు ప్రొడక్షన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. కానీ ఆ 92% ప్లాస్టిక్ లో కూడా ప్రజెంట్ రీసైకిల్ జరిగేది వరల్డ్ వైడ్ లో ఓన్లీ 9%. 92% ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ లో 9% మాత్రమే రీసైకిల్ జరుగుతున్నాయి. సో ఈవెన్ ఈ ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ లో, ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేషన్ లో మన రైల్వే కూడా ముందే ఉందండి. ఈ వేస్ట్ జనరేట్ చేయడంలో 19% రైల్వేస్ నుంచి కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. సో అది మన ఉండే షెడ్ లో కావచ్చు, నెక్స్ట్ మన స్టేషన్ లో కావచ్చు, లేదా ఈ ట్రైన్స్ లో కావచ్చు. సో ఈ మెయిన్ వేస్ట్ జనరేషన్ అనేది ఎక్కువగా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ వల్లే వస్తుంది. అంటే ఒక్కసారి వాడి పడేసే ప్లాస్టిక్స్ వల్లే ఎక్కువ వేస్ట్ జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే వాటిని మనం ఎక్కువగా రీసైకిల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ తక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రాపర్ గా ముందు కలెక్ట్ చేయడంలోనే ఫెయిల్ అవుతున్నాం అండి. ప్లాస్టిక్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ప్రాపర్ ఏజెన్సీస్ ఉండి వాటిని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ వేరే వస్తువుకున్న ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ నిర్మూలించడంలో అయితే ముందుంటాము. నెక్స్ట్ దీనికోసం రైల్వేస్ కూడా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకుందండి. రీసెంట్ గానే కాదు, మనకు తెలిసింది 2019 నుంచే కూడా స్టేషన్స్ లోను కొన్ని క్రౌడెడ్ ఏరియాస్ ఉన్న రైల్వే రిలేటెడ్ ఉన్న ఏరియాస్ లో బాటిల్ క్రషర్స్ పెట్టేయండి. కానీ బాటిల్ క్రషర్స్ ని ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారనేది క్వశ్చన్ మార్కే ఉంది. సో అదే సార్, నేను అదే అంటున్నా సార్, ఉంది మన దగ్గర కూడా ఉంది బాటిల్ క్రషర్. మనం యూజ్ చేసే వాటర్ బాటిల్ కానీ ఏదైనా ప్లాస్టిక్ మనకి యూజ్ లేదనుకుంటే ఆ బాటిల్ క్రషర్ లో వేయొచ్చండి. ఇక్కడ కూడా మనం వాడట్లేదండి, నేను కూడా వాడట్లేదండి. సో ఏంటంటే దీని మీద అవేర్నెస్ తెచ్చుకుని మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం ఎంతో కొంత ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తే 2019 నుంచి కూడా రైల్వేలో ఈ స్వచ్ఛతా హీ సేవా మార్గంలో ప్లాస్టిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందండి. కానీ మనం ఎంతవరకు మారామనేది కూడా కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంది. నేను కొంతవరకు అయితే మారాను. నా వాటర్ బాటిల్, నేను స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కున్నానండి, సింగిల్ యూజ్ కాకుండా. నేను ఆ వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేస్తున్నాను. నాకు తోచినట్లు, నాకు పాసిబిలిటీ అయినట్లు కొంతవరకు చేస్తున్నాను. మా ఇంట్లో కూడా ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ తగ్గించడం జరిగిందండి. సో అలా ప్రతి ఒక్కరు ఇనిషియేటివ్ గా తీసుకుని మనవంతగా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కానీ ఇప్పుడున్న సొసైటీకి కానీ ఎంతో కొంత కొంచెం ముందు స్టెప్ తీసుకుంటే బెటర్ నా ఉద్దేశం అండి. నెక్స్ట్ ఈ సందర్భంలో నేను ఒక ఇంటర్వ్యూస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి. మన క్యాంటీన్ లో కూడా మనం పేపర్ కప్స్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఆ పేపర్ కప్స్ టీ తాగినా కాఫీ తాగినా దాని లోపల ఒక ప్లాస్టిక్ పొర ఉంటుందండి, ఒక ప్లాస్టిక్ లేయర్ ఉంటుంది. సో దాని వల్ల కూడా మనకి మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మన బాడీలోకి వెళ్తాయి. అంటే టీ అనేది, కాఫీ అనేది మనం హాట్ కండిషన్ తాగుతాం, అంటే వేడిగానే తాగుతామండి. చల్లని పదార్థాల వల్ల మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ రావండి, వేడి పదార్థాల వల్ల మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ వస్తాయి. ఆ టీ కప్ లో ఈ ఫ్లోరా అనేది మనకు తెలియకుండానే కొన్ని మైక్రోగ్రామ్స్ డిజాల్వ్ అయిపోతున్నాయి ఆ టెంపరేచర్ వల్ల. ఓకే, నేను క్యాంటీన్ కి నా వంతు సాయం కింద 200 టీ గ్లాసులు అనేది స్టీల్ గ్లాసులు నేను ఇస్తానండి ఈ వీక్ లో. సో దయచేసి మీరు ఆ పేపర్ కప్స్ వాడటం మానేసి ఈ స్టీల్ గ్లాస్ తాగుతారని అనుకుంటానండి. పాసిబిలిటీ అయితే తాగిన తర్వాత కొంచెం కడిగి పెట్టండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా వర్క్ అవుతుందండి. అదే సార్, సో నా వంతు సాయం కింద ఇది ఒక స్టెప్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. మనం అందరం కలిసి ఉండే అట్మాస్ఫియర్ లో ఏదో ఒక స్టెప్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను. సో దీన్ని ఇంకొంచెం మీరు కూడా ఎవరైనా మీకు తోచినంత మనం ఉన్న ఏరియాలో కొంచెం ప్లాస్టిక్ ని తగ్గించడం కోసం ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్ సార్ లో మాట్లాడారు. ఈ సంవత్సరం దాని ఇంకా ఒక లెవెల్ కి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి సో ప్లాస్టిక్ ని తగ్గించే బాధ్యతలో భాగంగా 200 గ్లాసులు మీరు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు.
గట్టిగా ప్రకాష్ సార్ కోసం ఒకసారి చెప్పండి అప్రిసియేషన్. సో ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం ఇంకా ముందు ముందు చేసుకుంటూ వెళ్తాం, మనలో మార్పు తెచ్చుకుంటాం అని చెప్పి ప్రకాష్ సార్ గారికి మనందరి తరఫున మాటిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అన్న.